स्कूल के करीब गिरा एक विशाल पेड़, शनिवार होने की वजह से बड़ा हादसा टला। स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर बेलगाम में सबसे ऊंचा तिरंगा ध्वजारोहण। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम को कामयाब बनाएं। अनिल बेनके। देश के सबसे ऊंचे तिरंगा ध्वजारोहण में शामिल होना सभी के लिए गर्व की बात। एमएलए लक्ष्मी हेब्बालकर। डीसी नितेश पाटिल ने किया सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा आंदोलन में भाग लेने का आह्वान। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बेलगाम में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन। बीजेपी विधायकों को बोम्मई के नेतृत्व पर भरोसा नहीं, एमएलसी नागराज यादव। स्कूल के करीब गिरा एक विशाल पेड़, शनिवार होने की वजह से बड़ा हादसा टला। बेलगाम के कैंटोनमेंट के दायरे में आने वाली एक स्कूल के पास मौजूद एक पुराना विशाल पेड़ गिर गया है। गनीमत रही कि शनिवार होने के वजह से स्कूल के बच्चे जल्दी घर लौट गए थे। यहाँ पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ से इस पेड़ को निकालने की अपील की गई थी, लेकिन उस पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था। शनिवार होने के वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। कैंप के स्थानीय लोगों ने कैंटोनमेंट बोर्ड से अपील की है कि इस इलाके में कई ऐसे पुराने पेड़ मौजूद हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, जिससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैंटोनमेंट बोर्ड को चाहिए कि ऐसे पुराने पेड़ों की पहचान कर जल्द से जल्द उन्हें हटाने का काम किया जाए। स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर बेलगाम में सबसे ऊंचा तिरंगा ध्वजारोहण। देश भर में आज से शुरू हो रहे हर घर तिरंगा अभियान को देखते हुए बेलगाम के किला तालाब परिसर में देश के सबसे ऊंचे झंडे के खंभे पर तिरंगा झंडा फहराया गया। इस झंडे के खंभे की ऊंचाई 110 मीटर है। ये देश का सबसे ऊंचा झंडे का खंभा है। झंडा फहराने से पहले बेलगाम नॉर्थ के एमएलए अनिल बेनके इन्होंने झंडे के खंभे की पूजा अर्चना की। एमएलए अनिल बेनके इन्होंने 110 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे पर 75 किलो वजन के तिरंगे झंडे को बटन दबाकर फहराया। इस कार्यक्रम में बेलगाम रूरल एमएलए लक्ष्मी हेब्बालकर, एमएलसी चंद्रराज हट्टीहोली, साबन्ना तलवार, डीसी नितेश पाटिल, शहर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर बोरलिंगैया, महानगर निगम आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली के साथ शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया था। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम को कामयाब बनाएं। अनिल बेनके। एमएलए अनिल बेनके इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर बेलगाम में मौजूद देश के सबसे ऊंचे झंडे के खंभे पर ध्वजारोहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समारोह में हम शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है, कहते हुए जनता से हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध किया है। अति ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ 110 ಮೀಟರ್ದು ಫ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತರದ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇರಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕರಾದ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮೇಡಮ್ ಇರಲಿ, ಕಮಿಷನರ್ ಇರಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ।
ಆ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ 75 ಇಯರ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಜನರಿಗೆ ಕಳ್ಕಳಿ ವಿನಂತಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ 75 ಇಯರ್ಸ್ 75ನೇ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಬೇಕಂತ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಹರಿತದ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹರಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾರಿಸೋದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. देश के सबसे ऊंचे तिरंगा ध्वजारोहण में शामिल होना सभी के लिए गर्व की बात। एमएलए लक्ष्मी हेब्बालकर। जिला प्रशासन एवं महानगर निगम की ओर से स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर आज शनिवार को किला तालाब परिसर में देश के सबसे ऊंचे तिरंगा ध्वजारोहण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर बेलगाम रूरल की एमएलए लक्ष्मी हेब्बालकर इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर बेलगाम में मौजूद देश के सबसे ऊंचे तिरंगे के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होना सभी के लिए गर्व की बात है। आज हम देश की आजादी के 75 साल होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए कई महानुभावों ने अपने प्राणों की आहुति है। यह उनके बलिदानों को याद करने का कार्यक्रम है। इस मौके पर इन्होंने देश, राज्य और बेलगाम की जनता को स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं दी। ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕು 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ 3 ದಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗರಿಮೆ, ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಲಾಗನ್ನು ನಾವು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲು ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನವನ್ನು ನೆನೆಸುವಂಥ 75 ವರ್ಷದ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾರೇ ಜಹಾಂ ಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಹಮಾರಾ, ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕತೆ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ, ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ತಾವಾಗಿನೇ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಡಿಗೆಗೆ ತಾವಾಗಲೇ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಖಾದಿ ಫ್ಲಾಗನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಇರೋ ಕಾರಣ 15ರ ನಂತರ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ 1 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಖಾದಿ ಫ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನೇ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಲೆಗಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಖಾದಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಜವಳಿ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, प्रतिनित्य खादी उत्सव ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ। डीसी नितेश पाटिल ने किया सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा आंदोलन में भाग लेने का आह्वान। देश को आजादी मिले 75 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के आदेशानुसार स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।
डीसी नितेश पाटिल इन्होंने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया है। इस मौके पर जानकारी देते हुए इन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्र सरकार ने 3 दिन के लिए झंडा फहराने का आह्वान किया है। इसी के चलते आज हम बेलगाम में देश के सबसे ऊंचे झंडे के खंभे पर झंडा फहरा रहे हैं। इस अवसर पर 75 मीटर लंबी तिरंगा रैली का आयोजन भी किया गया है। केंद्र सरकार सभी नागरिकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन लाई है, इसलिए उन्होंने सभी नागरिकों से इसका लाभ उठाने का अनुरोध किया है। 2022 ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು 75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಆಗಸ್ಟ್ 13, 14, 15 ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಫ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾವಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು 75 ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಏನು ಭಾರತದ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ನಾವೊಂದು ನಡಿಗೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು। ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆನೇ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 13, 14, 15ರಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡೋ ತರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು। ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಒಂದು ಏನು ಅಭಿಯಾನ ಇದೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बेलगाम में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम के चलते बेलगाम शहर में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। शहर के किला तालाब परिसर में मौजूद देश का सबसे ऊंचा झंडा फहराकर भव्य तिरंगा रैली की शुरुआत की गई। इस रैली में शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने हिस्सा लिया। ये रैली विशाल तिरंगा झंडा लेकर शहर के किला तालाब परिसर से निकलकर अशोक सर्कल, आरटीओ सर्कल से होते हुए चेन्नम्मा सर्कल तक पहुंची। छात्रों ने उत्साहपूर्वक इस रैली में भाग लिया। राष्ट्रीय ध्वज पर फूल चढ़ाकर इन्होंने अपना राष्ट्रीय गौरव दिखाया। ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತರಫೇ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ। ನಾವು ಬರುವ 3 ದಿವಸ ನೀವು ಘರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ। बीजेपी विधायकों को बोम्मई के नेतृत्व पर भरोसा नहीं, एमएलसी नागराज यादव। बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों को बोम्मई के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस एमएलसी नागराज यादव ने एक नया धमाका करते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के इरादे से बेंगलुरु आए थे। राज्य में बोम्मई के नेतृत्व को उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने स्वीकार नहीं किया है। वे सिर्फ टीवी के सामने आकर खुद को धोखा दे रहे हैं कि हम बोम्मई का समर्थन करते हैं। निश्चित तौर पर राज्य में भाजपा विरोधी लहर है। भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है, इसलिए लोग बोम्मई सरकार को मानने को तैयार नहीं हैं। बेंगलोर में कानून व्यवस्था बिगड़ने के बाद जब हिंदू कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कार को हिलाने लगे, यह व्यवहार देख अमित शाह डैमेज कंट्रोल करने बेंगलुरु आए। उन्होंने पूर्व सीएम येदियुरप्पा के साथ अलग से बैठक की। बीजेपी की रणनीति है कि चुनाव नजदीक आने पर मुख्यमंत्री बदल दे। भाजपा विरोधी लहर को रोकने के लिए राजनीति में नया नेतृत्व देना भाजपा की रणनीति है। एमएलसी नागराज यादव ने भविष्यवाणी की है कि सीएम बोम्मई भी राज्य में अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ BBMP ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷಗಳ ತಡವಾಗಿ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಬಂದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಂತ ಜನಗಳು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಂದ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು 1 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 73-74 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ತನ್ನ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಆತ್ಮವಂಚನೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿ ಜನಗಳ ಕೋಪ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಜನ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಅವರ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೋ ಆವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಣನೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಮರಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ. ಆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರಿವಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ತುಮಕೂರಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಧರಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ವೀಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ MLAಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರಮೇಶ್ವರರು ಇವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಜೊತೆಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾನ್ ತೆಗೆದು ಯಂಗರ್ ಫೇಜ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಣತಂತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೇ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸರ್, ಈಗ ಸಿಎಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು 12 ಸತಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಸ್ಥಾನಗಳು 5 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ದುರ್ಬಲನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ?
ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳಬೇದುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಒಳ ಜಗಳಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಸವನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತದೆ? 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ? ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಆರೋಪಗಳು, ವಿಜೇಂದ್ರನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಯಿತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ 4 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನಮತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ 4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಜೊಳ್ಳೆ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಆಪಾದನೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಶಾಸಕರು ಇದರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ರೀಶಫಲ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ನಾನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು MLC ಆಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳಿಯನಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಿಜ, ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕನ್ನ ನಾನು ನೋಡಲ್ ತಾಲೂಕಿನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಿಜ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ ರೈತರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆನ ನೋಡಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಕಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು BJPಯವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1.62 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿಗಳ BJPಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ BJPಯವರು ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬಾವುಟವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲಿ ಖಾದಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಮತಗಳಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಂ, ರಾಷ್ಟ್ರವಾದನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ, ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಕ್ತಾರನಾಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು 135 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ಬಾವುಟದ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾವುಟದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇಶದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು ನಕಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಾವುಟ ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ವರ್ಸಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಿವಿಸಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೇವಲ ಮತಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾವುಟವು ಎಲ್ಲರ ಅಸ್ಮಿತೆ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ಬಾವುಟಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅದನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ BJPಯವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮೀರಿ ನಮ್ಮ 75ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರದ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು, ಅಮೃತೋತ್ಸವನ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಾಡ ದೇಶದ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಣೆ
ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಳಿಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಂತ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ಲಕ್ಷ ಬಾವುಟ ನೀಡೋ ಗುರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಜನಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರೋರು ಅವ್ರು ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅವರೇ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು, ನಮ್ಮ ಸೋದರಿಯರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೇಶದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ. ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಬಾವುಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವುಟನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ 120, 200 ಒಂದು ರೀತಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೇಶದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾವುಟ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಂಡು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರು, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ದೇಶದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಮನ್ನಾವನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಕಟು ಬಡವರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಕಿತ್ತೋಗಿಯ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ದೂರವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.